the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. For what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, if He raised you up, never shout to the King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. 자, 우리 친구들 잘 지냈나요? 오늘도 함께 하나님께 예배하도록 하겠습니다. 잠깐 기도할게요. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 예배할 수 있음에 감사를 드립니다. 하나님 이 시간에 우리의 마음을 담아 주님께 올려드리는 이 찬양과 또 이 예배, 하나님 말씀을 들을 때에 하나님 임재를 경험하는 시간 되게 하여 주시고,
하나님께서 받으시는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 예배를 주님 손에 맡겨드립니다. 우리 친구들 비록 영상으로 함께 예배하지만 집중하는 시간 되게 하시고 또 하나님의 은혜를 누리는 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you now.
Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you. To you. To you. Everything I need is you. My living life forever. Everything I need is you. Everything I need is you. My living life forever. Everything I need is you. 할렐루야, 좋으신 하나님을 찬양합니다. 귀한 주일을 허락하시고 주일 예배로 불러주신 은혜 감사드립니다. 한 주간도 살아가면서 마음으로 생각으로 지은 죄가 있다면 이 시간 주의 보혈을 의지하오니 우리들을 깨끗이 씻어주시고 용서해 주셔서 예배드리기에 합당한 주의 자녀로 삼아 주시옵시고 하나님이 받으시는 신령과 진정으로 드려지는 예배 되게 하옵소서. 지금은 만날 수도 없고 예배조차 온라인으로 드려지는 힘든 때이지만 저희를 기도로 말씀으로 하나가 될 수 있게 도와주시며 성령님을 의지하여 서로가 기도하며 잘 이겨낼 수 있게 도와주시옵소서. 세워주신 목사님과 선생님들, 회장단, 찬양팀, 그리고 또 모든 지탄들 한 사람 한 사람에 이르기까지 서로 중보하며 합력하여 하나님을 기쁘시게 해드리는 고등부가 될 수 있게 도와주시옵소서. 10학년, 11학년, 12학년 각자의 자리에서 최선을 다하며 얼마 남지 않은 HSC를 준비하는 12학년들을 지치지 않게 도와주시옵시고 새 힘과 지혜를 허락해 주시옵소서. 특별히 연우가 잘 이겨내고 치료될 수 있도록 하나님께서 역사하여 주옵소서. 이 시간 말씀 전하시는 전진철 목사님, 성령님께서 붙잡아 주시고 저희들에게는 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 허락하여 주옵소서. 이 모든 예배의 시종을 주님께 맡겨드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 기도해 주신 조미경 선생님 감사드립니다. 함께 말씀을 나누겠습니다. 우리 지난 시간에는 성령님께서 어떠한 사람에게 말씀하시는지에 대해서 함께 나누었습니다. 자, 두 가지를 이야기했는데 혹시 기억나나요? 안 나? 지난주 거를 한번 그러면 영상을 다시 보세요. 자, 두 가지 함께 나누었습니다. 어떤 사람에게, 어떤 걸 하는 사람에게 성령님께서 말씀하시는지. 자, 답을 알고 있는 친구들은 자, 여기 옆에 창에다가 써주세요. 자, 두 가지를 영어든 뭐 코리안이든 다 괜찮아요. 그래서 여러분들 써주면 가장 먼저 답을 맞히는 친구에게 목사님이 선물을 보내주도록 하겠습니다. 자, 지난주에 우리는 바나바와 그리고 사울 그리고 마가라고 불리는 요한이 함께 미션 트립을 시작했던 것을 함께 생각을 해봤습니다. 자, 오늘은 그 여행이 이제 시작된, 그 첫 번째 여행이 시작된 이야기를 함께 나눌 겁니다. 그래서 오늘은 그 전일을 같이 따라가면서 어떤 일이 있었는지 알아보고 또 그 이야기 속에서 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하시고 싶은, 주시고 싶은 메시지가 무엇인지 함께 생각해 보기로 할 거예요. 자, 오늘 말씀은
조시가 읽어줄 겁니다. 벌써 한 턴이 돌았어요. 조시 반가워. Hi 조시. Hi, Pastor Jay. 오늘 읽을 말씀이 많은데 Are you okay? No problem. no problem이라고. 자, 오케이. 자, 그럼 한번 가보겠습니다. 사도행전 13장 4절부터 6절까지 말씀 먼저 읽겠습니다. The two of them, sent on the way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus. 아멘. 자, 여기는 사이프러스 섬의 파포스라고 하는 곳입니다. 이곳은 바나바의 고향이기도 합니다. 아마 처음이니까, 처음 시작이니까 리더였던 바나바의 고향을 간 것이 아닌가라고 우리가 말할 수 있겠지만, 생각해 볼 수 있지만, 우리가 앞으로 이 사도행전을, 이 미션 트립, 이 미셔너리 저니를 우리가 읽을 때 머릿속에 이렇게 프리셋 해야 되는 게 있어요. 그건 뭐냐면은 미션팀이 마음대로 막 이거를 막 이렇게 돌려가지고 이렇게 막 해가지고 아무데나 내가 가고 싶은 대로 간 것이 아니라 이 성령님의 이 컨트롤을 받고 갔다는 것을 우리가 항상 이렇게 셋업을 한 상태로 말씀을 읽어야 됩니다. 4절 말씀을 보면 sent on their way by 성령님 이렇게 이제 나오잖아요. 그런 것처럼 우리가 이걸 기억하고 말씀을 읽어야 됩니다. 자, 다시 말씀으로 가면 이 파포스는 이 사이프러스 섬의 이 캐피탈 시티였어요. 그리고 여기서 이 전도팀은 파울루스라고 하는 이 가버너를 만납니다. 이 사람에게 이 전도팀이 복음을 전하게 되는데 중간에 이 바지저스라고 하는 이 마술사, 뭐 가짜 선지자, 짝퉁 선지자가 중간에 와가지고 뭐 그 바울이 전하는 복음을 이렇게 인터럽하는 거예요. 물론 이제 바울이 중간에 한마디 했더니 뭐 눈이 안 보이게 돼가지고 뭐 파울루스는 깜짝 놀라서 뭐 예수님을 믿었다 뭐 이런 이야기가 나오고요. 아쉽게도 이곳에서는 많은 사람들이 예수님을 믿지는 않았던 것 같아요. 하지만 두 가지 중요한 어떤 변화가 있었습니다. 한 가지는 앞으로 이 사울의 이름이 소울이 아니고 폴로 바뀐다는 거예요. 물론 이름을 바꾼 게 아니라 이 소울은 히브루식 히브루 타입이고 이 폴은 그릭 타입이에요. 그래서 이제 이 전도팀이 조금 더 외국 사람들한테 가기 때문에 이제 이 사울은 이름을 폴로 바꿔서 불려지게 됩니다. 여러분들이 목사님한테 파스터 제이라고 부르잖아요. 그렇죠? 전진철 목사님이라고 잘 안 불러요. 왜냐면은 어려우니까. 뭐 아마 내 이름 모르고 있는 친구들도 많이 있을걸. 자, 어쨌든 이렇게 사람들, 그러니까 그 커스터머에 맞게 이 이름을 바꾼 거예요. 그리고 또 한 가지는 리더십이 바뀐 거예요. 자, 지금은 누가 리더일까? 이 팀의 리더. 물론 뭐 몇 명 없지만 바나바가 리더입니다. 그런데 앞으로 이 팀을 누가 캐리하냐면 물론 성령님이 전체 컨트롤 하시지만 그 리더십이 이 바울에게, 폴에게로 바뀌게 됩니다. 목사님 생각할 때 아마도 이 바나바가 그렇게 하자고 이야기한 것 같아요. 왜냐하면 이 안디옥 교회에 있었을 때는 이 바나바가 탑 리더였고 바나바의 이 롤이 컸기 때문에 바나바가 전체 리더십을 컨트롤했는데 이제 이 미션 필드로 나오니까 이 바울의 롤이 더 커진 거야. 그러니까 바울이 더 잘하는 거야. 얘들아, 바나바가 어떤 사람인지 기억나나요? 바나바가 어떤 사람이냐면 바울이 처음 예수님을 만나고서 이 예루살렘에 왔는데 제자들이 안 만나주거든. 막 제자들이 왕따시켜. 무서워가지고. 근데 그때 이 바울을 만나서 케어해주고 이야기를 듣고 이 제자들에게 소개시켜준, 데리고 간 사람이 바로 이 바나바였어요. 그리고 이제 이 바울이 집으로 가 있을 때 그 바울을 데려다가 안디옥 교회에서 함께 이 미니스트리를 할 수 있도록 그 길을 열어준 사람이 바로 이 바나바였다는 거예요. 그래서 이 바나바는 이 바울에게 그런 찬스들을 많이 주었던 사람인데 이제 이 필드에, 미션 필드에 나와보니까 이 바울이 너무 잘하는 거야. 말도 더 많이 잘하고 미라클도 막 일어나고. 그래가지고 바나바가 바울한테 이렇게 이야기하는 거야. 바울이 너 많이 컸다. 너 근데 야, 선은 좀 지키자. 자꾸 선을 넘어. 너 내가 리더야. 너 선을 넘으면 안 돼.
질서 좀 잡고 개념 이렇게 하지 않고 바울에게 이 리더십을 주는 거야. 앞으로 너가 캐리하십시오. 이러면서 그거 있잖아요. 이렇게 캡틴 암밴드 이거를 이제 딱 풀어가지고 딱 채워주는 거야. 그거 아나? 캡틴 암밴드. 그래서 이 리더십이 바울에게로 바뀌어집니다. 바나바 참 멋있는 사람입니다. 여러분들 한번 생각을 해보세요. 하나님이 지금 이 미션을 통해서 미셔너리 저니를 통해서 그리고 계신 그림이 있었어. 하나님을 알지 못하는 사람들에게 복음을 전하는 그 그림을 이제 하나님이 그리고 계신데 바나바는 하나님이 나에게 맡겨주신 그림이 무엇인지 알고 있었다는 거예요. 하나님이 나에게 맡겨주신 그 롤이 무엇인지 모르면 이렇게 절대 할 수 없다는 거예요. 내 욕심만 부리고 있는 사람들 이건 절대 할 수 없어요. 성령님께서 어떤 사인을 주실 때 순종하지 않는 사람들은 절대로 자기의 리더십을 자기가 가지고 있는 어떤 이 파워를 포기하지 못한다는 겁니다. 여러분들 안에 이런 바나바와 같은 마음이 있기를 바랍니다. 누군가가 나보다 더 잘할 때, 뭔가 더 잘 될 때 그것을 막 미워하고 막 질투하고 막 제러시하는 게 아니라 그 사람에게 날개를 달아서 그 사람이 더 잘할 수 있도록 그 사람에게 자리를 만들어 줄 수 있는 그런 사람이 되기를 바랍니다. 자, 이제 미션팀은 배를 타고 이 파포스를 떠납니다. 그리고 바로 이곳으로 도착을 하게 되는데, 자, 어디로 갔는지 한번 볼까요? 조시. From Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. 자, 판빌리아라고 하는 지역에 있는 퍼가라는 곳으로 갑니다. 자, 이곳에서 한 가지 이 일이 일어났어요. 뭐냐면 그 팀 멤버였던 존, 그 마크 있잖아, 마크. 그 존이 예루살렘으로 다시 돌아간 거야. 왜 돌아갔는지는 나중에 이야기를 한 번 더 해주도록 하겠습니다. 오늘은 스킵. 자, 이제 여기서 이 버가에서 어디로 갔는가 14절 계속 읽어볼게요. From Perga they went on to Pisidian Antioch. On the Sabbath they entered the synagogue and sat down. 자, 어디로 갔냐면 안티옥이라고 하는 곳으로 갑니다. 어디서 많이 들어봤죠? 이 미션 팀이 어디서 왔지? 안티옥에서 왔잖아. 그쵸? 그런데 이 안티옥은 이름만 같고 다른 곳이에요. 완전히 다른 곳. 여기는 비시디안 안디옥 이렇게 불러요. 지금은 이 터키에 있는 알바츠라고 하는 곳인데 가는 길이 멀어요. 지금 여기 버가에서 이 비시디 안디옥까지 가려면은 걸어서 50시간을 가야 돼. 50시간. 아마 더 걸렸을 것 같아요. 왜냐면 이 가는 길이 이렇게 플랫한 데가 아니라 산을 넘어와요. 산 높이가 그 H가 그 1400m 정도 되는 굉장히 높은 산을 넘어가야 되는 거예요. 그리고 신발은 뭐 나이키도 아니야. 이런 거 신고 간 거야. 이런 거 신고. 쉽지 않았겠죠. 이 비시디 안디옥에 도착해서 왔던 길을 보면 이런 그림. 어떤 분이 이제 사진을 이렇게 찍어서 올려줬어요. 이렇게 높은 산을 넘어서 힘든 여정을 가지고 이 비시디 안디옥까지 온 거죠. 그리고 말씀을 계속해서 보면 여기에 도착한 이 바울과 이 바나바는 안식일, 사바스데이에 회당에 시나고그에 들어가서 앉게 됩니다. 보통은 이 회당장, 그 시나고그 룰러가 말씀을 펼쳐서 읽고 설교를 한 후에 혹시 이 말씀에 대해서 하실 말씀 있는 사람 있는지 물어봅니다. 그러니까 설교를 아무나 할 수 있는 거예요. 물론 아무 말이나 하면 안 되고. 자, 여기서도 마찬가지였어요. 회당장이 이렇게 물어본 거예요. Brothers, if you have a message of encouragement for people, please speak. 혹시 하실 말씀 있나요? 그러자 어떻게? 바울이 대답하기 시작했습니다. 16절이에요. Standing up, Paul mentioned with his hand and said, Men of Israel and ye Gentiles who worship God, listen to me. 자, 그러면서 설교를 하기 시작한 거예요. The God of the people of Israel chose our ancestors. He made the people prosper during their stay in Egypt. With mighty power, he led them out of that country. For about 40 years, he endured their conduct in the wilderness. And he overthrew 7 nations in Canaan, giving their land to his people as their inheritance. All this took about 450 years. After this, God gave them judges until the time of Samuel the prophet. Then the people asked for a king. And he gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled 40 years. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. From this man's descendants, God has brought to 자, 이렇게 설교를 마쳤더니
사람들이 막 앵콜 막 이러기 시작한 거예요. 다음 주에 또 와달라고. 그래가지고 그 다음 주에 또 와서 설교를 하게 됩니다. 말씀을 보니까 동네 사람들이 다 온 거야. 다 와가지고 그 바울의 설교를 듣기 위해 온 거죠. 자, 이럴 때 꼭 생기는 일이 있어요. 어떤 일일까? 어떤 일? 그 바울의 그 해클러들, 그 바울의 안티들 있잖아요, 그죠? 바울을 어게인스트 하는 사람들이 꼭 나타나요. 바울은 안티가 엄청 많았습니다. 그래서 어떤 일이 일어났냐면 45절에 이렇게 써 있네요. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and talked abusively against what Paul was saying. 자, 그리고서 어떻게 했냐면 그 하이스탠드에 있는 사람들, 그 사람들에게 이야기를 할 수 있는 그 사람들을 이렇게 스톱해가지고 쫓아내 버린 거예요. 자, 그리고서 이 전도팀은 어디로 갔을까? 여기서 이제 get out here 해가지고 이제 쫓겨나가지고 어디로 갔을까? 자, 14장 1절에 보니까 이렇게 써 있습니다. Iconium, Paul, and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that the number of Jews and Gentiles believed. 자, 이고니온이라고 하는 곳으로 갑니다. 여기는 큰 도시였어요. 그때도 큰 도시였는데 지금도 이 터키에 가면은 코냐라고 하는데 굉장히 큰 도시입니다. 여기서도 미니스트리가 정말 잘 됐습니다. 많은 사람들이 와서 말씀을 듣고 또 예수님을 믿기 시작했다는 거죠. 자, 그러면 또 어떤 일이 일어난다고? 자, 또 나타나는 사람들이 있죠. 이 코로나 바이러스 같은 사람들, 아주 그런 사람들이 있어요. 자, 14장 2절에 보니까 이렇게 써 있네요. But the Jews who refused to believe stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. 자, 믿는 사람들도 많았는데 어게인스트 하는 사람도 많아진 거예요. 그래서 이 사람들이 이제 바울에게 돌을 던지려고, 돌로 치려고 하니까 이 루스드라라고 하는 곳으로 도망을 가게 됩니다. 자, 이 루스드라라고 하는 마을에서는 어떤 미라클이 하나 일어나게 됩니다. 이런 사람이 있었어요. 14장 8절인데요. In Lystra they sat a man crippled in his feet who was lame from birth and never walked. 자, 걸어본 적이 없는 다리가 불편한 사람이죠. 그런데 바울의 설교를 열심히 듣는 거야. 바울이 보니까 그 사람 안에 믿음이 있었어. 믿음이. 그래서 바울이 이렇게 말합니다. Stand up on your feet. 그랬더니 일어나서 걸어다니는 거야. 사람들이 막 놀래고, 와, 이게 무슨 일이야? 막 그러면서 막 난리가 난 거야, 난리가. 사람들이 이렇게 이야기를 하는 거야. The gods have come down to us. 그러면서 신이 이 땅에 왔다. 하나님이 오셨다. 막 그러면서 막 박수를 치고 막 난리가 납니다. 자, 그러면서 이렇게 이야기하는 거예요. 12절을 보니까. Barnabas they called Zeus and Paul they called Hermes. Hermes because he was the chief speaker. 바울한테는 헤르메스라고 하고 바나바한테는 제우스라고 하고 막 그러면서 이 하나님이 우리 동네 오셨다 그래 막 소 잡아오고 막 워십해야 된다고 난리가 난 겁니다. 그래가지고 바울하고 바나바가 막 겨우 막 하지 말라고 이래가지고 사람들을 이제 캄다운을 시킵니다. 자, 그런데 이때쯤이면 또 누가 나타날까? 코로나 델타 바이러스 이런 나쁜 사람들이 또 나타납니다. 그래서 19절에 보니까 이렇게 써 있네요. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. 자, 이 사람들 지금 이 주이시들의 말을 듣고서 이 루스드라 사람들은 바울에게 돌을 던집니다. 막 돌을 던지는 거예요. 바울이 돌을 맞고 기절한 거예요. 사람들은 죽은 줄 알았대. 그래가지고 바깥에다 버린 겁니다. 그랬더니 다른 제자들이 와가지고 어머 어떡해 이러고 있는데 갑자기 바울이 두두둑 하면서 일어나는 거예요. 바울이 참 고생이 많아요. 그쵸? 자, 여기서 한 가지를 더 생각을 해보려고 합니다. 이 루스드라에서 많은 사람들이 그 미라클을 봤어. 태어나면서 한 번도 걸어보지 못한 사람이 막 걸어다니는 거를 봤단 말이야. 그리고서 바울하고 바나바한테 저 사람들이 하나님이다 막 이랬던 사람들이 막 팔로잉을 하고 막 라이크를 누르고 막 그랬는데 갑자기 변해가지고 이 바울에게 돌을 던졌다는 거야. 왜 그랬을까? 바울이 했던 그 미라클은 완전 쿨하고 좋았지. 그러면
바나바하고 바울이 가인 줄 알았잖아. 하나님인 줄 알았잖아. 근데 아니래. 아니면은 아닌 거지 돌을 왜 던지냐고. 원래 아니었잖아. 뭐 바울하고 바나바가 내가 하나님이라고 한 것도 아닌데. 아니면 아니지 돌을 왜 던지냐는 거예요. 무슨 잘못을 했다고? 자, 바울의 이 안티 팬들 있잖아. 아까 따라온 그 사람들이 이 루스드라 사람들한테 바울과 바나바에 대해서 나쁘게 말하는 거야. 저 바울과 바나바가 너희들하고 있으면 큰일 난다. 쟤네는 진짜 이상한 사람들이다. 진짜 나쁜 사람들이다. 저 사람들이 지금 조금 전에 저 이고니온에 있었거든. 근데 그 이고니온 막 락다운되고 난리 나서 쟤네들 진짜 나쁜 애들이야. 쟤네 코로나 같은 애들이야. 막 이렇게 그 루스드라 사람들을 사람들의 마음을 막 움직이기 시작한 거예요. 그래서 그랬더니 그 루스드라 사람들이 그 유대인들의 말을 듣고서 그런가? 그럼 안 되겠네. 나쁜 애들이네. 쳐 죽이자. 그래가지고 돌을 막 던졌다는 거죠. 루스드라는 작은 시골 마을이에요. 스몰 빌리지예요. 유대인들, 주이시들이 살지 않아요. 그리고 there is no synagogue, there is no Bible. 회당도 없고 성경도 없고 하나님도 몰라. They never heard 하나님에 대해서. 자, 그러니까 다른 사람들의 말에 끌려다녔다는 거예요. 그러니까 말씀을 알지 못하면 이런 인생이 되는 거예요. 다른 사람들의 말에 끌려다니고 그렇게 따라가고 누가 이거래 그러면 아 그래? 누가 저거래 그러면 아 그래? 이거래? 아 그래? 이렇게 끌려다니는 사람이 된다는 거죠. 여러분들의 인생에 마찬가지이지 않을까 생각을 합니다. 여러분들의 인생에도 만약에 하나님이 말씀이 없다면 어떻게 될까? 뭐가 라이트한 건지 뭐가 나쁜 건지 이것을 선택할 때 그 스탠다드가 없어지는 거야. 그래서 너희 스스로 판단해야 되고 너희 스스로 결정해야 되고 judge yourself, decide yourself 이렇게 해야 된다는 거야. 내 스탠다드가 없으면 그런 일이 일어난다는 거죠. 물론 어떤 친구들은 이렇게 말할 수 있어요. 저는 제가 어떤 걸 선택하는데 저만의 스탠다드가 있습니다. 이런 사람들 있죠. 그런데 그거는 그 스탠다드는 내 마음에다가 기준을 세웠기 때문에 언제든지 변할 수 있어. 사람들이 이게 맞아라고 하면 이렇게 바뀔 수 있고 또 내가 어떤 일을 만나느냐에 따라서 그건 바뀔 수 있다는 거예요. 그런데 하나님의 말씀은 바뀌지 않습니다. 하나님의 말씀은 never change. 하나님의 말씀은 바뀌지 않는다는 그 하나님의 말씀을 여러분들의 인생의 스탠다드로 삼기를 바라요. 자, 그리고 더 중요한 게 있어요. 뭐냐면 지금 이 바울의 그 안티, 어게인스트 하는 사람들 계속 따라와. 바울이 도망가면 따라오고 여기 가면 또 따라오고 숨으면 또 찾아내고. 잘 생각해봐요. 이 사람들은 왜 이러는 걸까? 그러니까 누가 이거 하라고 시킨 것도 아니고 웨이지를 주는 것도 아닌데 왜 이러는 걸까? 도대체 왜 이렇게 바울을 힘들게 하는 걸까? 이 사람들은 이 바울을 어게인스트 하는 거 이것이 하나님의 일이라고 생각한 거예요. 그러니까 맞아. 예수님을 만나기 전에 이 바울이 그랬던 거랑 똑같아. 이건 난 하나님을 위한 일이야. 그러면서 자기 돈 내서 자기가 힘들게 그 바울을 따라다니면서 바울을 힘들게 했다는 거죠. 잘 생각해 보세요. 이 유대인들은 말씀을 몰랐을까? 하나님을 몰랐을까? 그러니까 맨날 읽고 맨날 외우고 이들에게 하나님 말씀이 있었다는 거예요. 자, 이 루스드라 사람들은 하나님 말씀이 없었잖아요. 스탠다드가 없었잖아요. 그쵸? 그런데 이 주이시들은 하나님의 말씀을 가지고 있었어요. 어떻게 보면 이 루스드라 사람들보다 더 나쁜 사람들이야. 이 사람들에게 돌을 던지게 만들었으니까. 그 말씀이 없으면 말씀이 없어서 그렇구나 라고 생각할 텐데 이 사람들은 그 말씀을 가지고 있는데도 왜 그러는 걸까요? 자, 하나님의 말씀을 가지고 있어도 알고 있어도 예수님을 만나지 못하면 이렇게 되는 거야. 그러니까 그 마음에 성령님이 계시지 않으면 이렇게 되는 거야. 교회에 열심히 다녀가지고 막 성경 퀴즈 막 내면은 막 다 맞춰. 선생님보다 성경을 더 잘 알아. 선생님이 막 이야기하는데 그거 틀린 건데요 막 이러고 목사님이 막 설교 말씀마다 틀리면 그거 틀렸는데 막 이러고 이런 친구들 있죠. 근데 그렇게 말씀을 잘 알아도 그 마음에 성령님이 없으면
그건 정말 위험한 무기가 되는 거예요. 바울의 이 미니스트리를 그 하나님 말씀을 가지고 있었다고 하는 그 사람들이 방해했듯이 우리가 성령님을 만나지 못하면, 예수님을 만나지 못하면 우리는 말씀을 알아도 결국에는 그 말씀, 내가 필요한 것만 뽑아다가 교회를 방해하고 교회를 힘들게 하는 사람들이 될 수 있다는 거예요. 어렸을 때부터 모태신앙으로 엄마 뱃속에서부터 교회 와가지고 엄마가 말씀 읽어, 말씀 외워 그래가지고 자랐던 친구들 있죠. 너네들이 제일 위험해. 목사님도 그랬어. 자, 에베소서 6장 17절에서 이렇게 기록하고 있어요. Taking the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 자, 하나님의 말씀, 이거를 the sword of the Spirit, 성령의 검이라고 이야기하는 거예요. 그러니까 이 하나님의 말씀이 이 칼인데, 이 소드는 소드인데 성령의 컨트롤을 받지 못하면 이 소드는 어떻게 위험해. 그냥 막 휘둘러면 어떻게 누군가 다칠 수 있겠죠. 그리고 나도 다치게 한다는 거예요. 저는 다칠까 봐서 성경을 안 읽습니다. 이러지 마. 그 어떤 인생? easily led. 끌려다니는 사람이 된다는 거죠. 그렇죠? 진짜 불쌍한 인생이 되는 거예요. 근데 말씀이 있어도 성령의 컨트롤을 받지 않으면 내 마음대로 사는 인생, 위험한 dangerous한 사람이 된다는 겁니다. 여러분들이 하나님의 말씀을 읽고 여러분들의 스탠다드로 삼고 또 성령의 컨트롤을 받아서 하나님이 원하시는 것들이 무엇인지를 알아 예수님의 이 제자도, 예수님의 이 디사이플스로 살아갈 수 있는 여러분들이 되기를 축복합니다. 이제 폴은 이 루스드라에서 더베라는 곳으로 갔다가 다시 왔던 길을 되돌아서 이렇게 되돌아서 이제 처음 왔던 그 안디옥으로, 자기의 왔던 그 교회가 있는 안티옥으로 가게 됩니다. 자, 이렇게 첫 번째 미션 트립이 끝나게 됩니다. 다음 주에는 이제 두 번째 여행을 준비하면서 일어난 에피소드를 우리가 함께 생각해 볼 겁니다. 자, 오늘 여기까지 말씀을 마치고요. 여러분들이 이제 선생님들과 함께 셀 모임을 하면서 오늘 말씀 나눴던 것들을 또 생각해 보는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들과 함께 귀한 은혜 나누게 하시니 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들, 이 세상을 살면서 하나님의 말씀을 마음에 새겨 그것을 우리의 인생의 기준 삼고 무엇이 바른 것인지 무엇이 틀린 것인지 구별할 수 있는 그런 기준이 하나님 말씀이 되게 해주십시오. 또 하나님 그 말씀을 마음에 새기고 성령의 인도하심을 따라 그 말씀을 사용할 수 있는 사람이 되기를 원합니다. 말씀만 알아서 그것을 방해했던 유대인들처럼 사는 것이 아니라 그 말씀을 마음에 품고 살았던 이 바울과 바나바와 같은 모습으로 우리 친구들이 살아갈 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서. 감사드리며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Jira, Nissan. Hello everyone, hope you're having a good week so far. There's a bunch of stuff for me to get through, so I'll get through it pretty quickly. First of all is our Bible reading. As you know, we've been doing Bible reading throughout the year. Your teachers are still sending you the verses for that, and we've entered the New Testament. So please try to read that every day, get closer to God a little bit, you know. Secondly, Friday DG Zoom service. We are still holding them, so if you have a little free time on Friday, I encourage you to join in. It's a little extra sermon, very short sermon, and we play games with our friends afterwards, so it's good use of Friday. Thirdly, we're looking for artistic volunteers to help design with our slides to make it aesthetic. So if you have any experience or interest in digital design or such, then you can reach out to your teacher to help design the sermon slides, the service etiquette slides, and whatever else you see on Sunday service. Lastly, I would like for you to lend a prayer to the Year 12s who are entering their final act of their school career. So lend a prayer to them so they can push through this last bit. And lastly, as you know, COVID has made us very aware to how health is a very important part of our lives. So I would also appreciate it if you reached out to your friends,
prayed for them to stay healthy, for them to get healthy. I'll reach out to them through a message, mental health, physical health, all the health that encompasses us lately. Just be a positive impact on someone's life throughout this week. That's it, so I'll see you next week. Stay safe, everyone.